안녕하세요. 오늘은 2026년도 5월 1일자 분을 녹화합니다. 제가 오늘 30일인데 4월 30일인데 내일 아침에 일찍 그 한국으로 출발하려고 짐을 싸느라고 5월 1일자 분량을 오늘 지금 가방 싸기 전에 녹화를 해놓습니다. 그래서 오늘은 66장 나갈 차례입니다. The Lord judges the nation. 주님께서 문민족들, 그러니까 민족들을 심판하시다. The Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. The Lord says, 주님께서 말씀하십니다. 이제 이렇게 말씀하시는 거예요. Heaven, 하늘은 is my throne, 내 왕좌다. And 그리고 the earth, 땅은 is my footstool, 발판이다. 나의 발판이다. What kind of house then could you build for me? What kind of place for me to live in? What kind of house? 어떤 집이, 무슨 집이 then 그러면 could you, 어떤 집을 could you build, 너희들이 build for me, 나를 위해서 지어줄 수 있느냐? What kind of place? 어떤 곳 for me, 내가 to live in, 내가 살, 어떤 곳을 말이다. 내가 살 곳인 그 무슨 집을 나한테 줘줄 수 있느냐 이 말이네요. 그래서 I myself created the whole universe. I myself, 내가 직접 created, 만들었다, 창조했다. the whole universe, 온 우주를. 그러니까 내가 온 우주를 창조했는데 너희가 무슨 나한테 집을 지어줄 수 있겠냐 이런 말씀이지, 반문하신 거지. I am pleased with those who are humble and repentant, who fear me and obey me. 나는 am pleased with 다음 거에 만족한다, 흡족해야 한다, 즉 마음에 든다. 이 다음 것이 뭐냐면 도주야. 사람들에게 사람들이 마음에 들어. 도주를 설명해야. 그럼 어떤 사람들이냐? Who are humble and repentant. 그 겸손하고 그리고 repentant, 회개하는 사람들. 즉 who fear me and obey me. 즉 나를 무서워하고 내게 복종하는 그런 사람들 말이다. The people do, 그런데 the people do as they please. 그런데 그 사람들은 do, 한다. 어떻게 하냐면 as they please. 자기들이 흡족한 것을 해. 그러니까 자기들 뜻대로 한다 이거야. 이거는 자기들 뜻대로 한다. 사람들은 It's all the same to them whether they kill a bull as a sacrifice or sacrifice a human being. 또 콜론 계속 이제 이어지는 거예요. whether they sacrifice a lamb or break a dog's neck. 또 이제 세미콜론 있어. 또 반복되는 거예요. 이거 넘어가서 합시다. 그렇게 해서 그것은 it's all the same to them. 그자들에게는, 이 지금 자기 멋대로 하는 그자들에게는, 그래서 이 them을 그자들이라고 하는 거 해석을 it's all the same, 완전 똑같다 이거야. 아주 똑같다. 뭐가? to them, 그자들에게. 지 멋대로 사는 그자들에게는 똑같대. 근데 뭐가 똑같지? whether or 나오잖아요. 뭐뭐이든지 뭐뭐든지야. 그래서 they, 그자들이 kill a bull, 소를 잡아 as a sacrifice,
희생제물로 소를 잡든지 또는 sacrifice a human being 그 인간을 사람을 희생제물로 바치든 똑같다. 똑같이 생각한다 이거야. 그자들은. 또 whether they 그자들이 sacrifice a lamb 그 어린 양을 희생제물로 하든 또는 break a dog's neck 개의 목을 비틀든 그러니까 램을 잡아서 희생제물로 바치든 또는 그 개의 모가지를 비틀어서 그거를 희생제물로 바치든 이런 말이지. 똑같다. 똑같이 생각한다. 그자들은. whether 또 they 넘어갑시다. They present a grain offering or offers pig's blood. present 바치든 they present a grain offering 그 곡식 예물을 바치든 또는 offer pig's blood 돼지의 피를 바치든 똑같다. 똑같. 또 they whether they offer incense or pray to an idol. 또 whether they 그자들이 offer incense 향을 바치든 또는 pray to an idol 그 아이들 우상에게 기도를 하든 똑같다. 그자들에게는. 그런 말이지. 이제 여기서 그게 끝난 거야. 이제 문장이. So they take pleasure in disgusting ways of the worship. they 그자들은 그러니까 제멋대로 하고 사는 하고 싶은 대로 하고 사는 그자들은 they take pleasure in 그 pleasure 그러니까 기쁨 또는 만족을 가져 뭐에서 in disgusting ways 그 역겨운 짓들 무슨 뭐하는 of worship 그 숭배하는 그 역겨운 숭배하는 숭배짓이지. 그러니까 얘들 그러니까 이자들이 그 역겨운 짓들로 숭배하는 그런 거예요. 숭배하는 것에 만족한다. 거기에서 기쁨을 찾는다 이거예요. 이자들은. 그러니까 희생제물을 뭘 어떻게 바치든 관계없이 자기들이 그냥 그 희생제물을 바쳤다는 거 그런 거에 그냥 자기들이 바쳤다는 거에 만족한다는 얘기야. 이런 얘기가 이 뜻이 So I will bring disaster upon them. They very things they are afraid of because no one answered when I called or listened when I spoke. So 그래서 나는 주님인 나는 will bring disaster upon them. 그자들에게 재앙을 가져다 주겠다. 그래서 이제 막대기가 있어. 그러면 상세 설명. The very things야. 바로 그 일들이야. things야. 그 일들. 바로 그 일이야. 어떤 여기서 very는 아주 매우 이런 뜻이 아니고 그거를 강조하는 거야. 바로 그거다. 바로 그 things들이라 일들이다 이거야. 뭐냐면 they 그자들이 are afraid of 그자들이 무서워하는 두려워하는 바로 그것들로 뭘로 재앙을 내리겠다 이거야. 그자들에게. 막대기가 있지. 다시 또 설명. because 왜냐하면 no one answered. 아무도 답을 하지 않았어. 대답을 when I called. 내가 부를 때. 내가 불렀을 때 아무도 대답을 안 했고 또 or listened. 아무도 듣지 않았어. when I spoke. 내가 말했을 때 듣지 않았기 때문이다. Those chose to disobey me and to evil. 그래서 they 그자들은 chose 택했다. to disobey me 내게 불복종하고 and to evil 나쁜 짓을 하기로 정했다. 그자들이 선택했다. 그렇게 말씀을 하신 거예요. 하나님은. 자, listen to what the Lord says.
you that fear him and obey him. Because you are faithful to me, some of your own people hate you and will have nothing to do with you. 여기까지예요. Listen to what the Lord says. Listen to what. what을 잘 들으시오. what이 뭐냐면 the Lord says. 주님이 말씀하시는 것을 잘 들으시오야. 콤마가 있어. 너희들이야. 너희들이 누구냐면 여러분이 누구냐면 that fear him. 그분을 무서워하고 그러면 obey him. 그분께 복종하는 여러분이요. 주님이 하시는 말씀을 잘 들으시오. 이런 말이에요. Because you are faithful to me. 이제 이렇게 이제 하나님이 말씀하신 거야. 하시는 거예요. Because you are 너희가 are faithful to me. 내게 신실하기 때문에 some of your own people. Some of your own people이야. 너희 동족 중에 일부야. some이야. 너희 동족 중에 일부가 hate you. 너희를 미워하고 and 또 will have nothing to do with you. will have nothing to do with면 관계가 없다는 거예요. 그래서 너희와는 관계가 없을 거다. 그러니까 동족 중에 나쁜 놈들이 있다는 거지. 너희들 동족 중에 그러니까 너희를 미워하고 그 다음에 너희와 아무런 관계가 없을 사람이 있다. 일부는. 그래서 they 그자들은 mock you and say. 그래서 너를 조롱하고 또 say 조롱하면서 말한다. 이렇게 말한다는 거야. Let the Lord show His greatness and save you, so that we may see you rejoice. Let the Lord 주님이 show, let show예요. 주님이 show 보여주게 하라요. His greatness 그 당신의 위대함을 and 그리고 save you 너희를 구하게 해보라고 하라. So that 그래야 우리가 may see you rejoice 너희가 즐거워하는 거를 기뻐하는 걸 볼 수 있게. But they themselves will be 고자도 이제 그렇게 얘기를 했는데 하지만 they themselves will be disgraced. 하지만 그자들 자신이 will be disgraced. 치욕스러울 거다. Listen, that loud noise in the city, that sound in the temple is the sound of the Lord punishing his enemies. Listen, 잘 들어라. That loud noise. 그 큰 소리 어디에서 in the city 도성에서 나는 그 큰 소리. 근데 콤마가 있어. 그러면 이 도성이라는 큰 소리가 뭔가를 다시 한 번 더 설명해 놓은 거죠. 확실하게 도성에서 나는 그 큰 소리인데 그건 뭐냐? That sound in the temple. 성전에서 나는 소리다. 그거. 성전에서 하나님 성전에서 나는 그 소리야. 도성에서 나는 큰 소리인데 그건 도성 가운데서도 성전에서 나는 그 소리야. 소리가 is the loud sound야. 소리다. 무슨 of the Lord punishing. 주님이 벌 주시는 소리야. His enemies. 당신 적들에게 벌 주시는 소리다. 그러니까 지금 이렇게 이제 이자들이 결국은 하나님께서 벌을 내리신다는 거지. 그래서 이렇게 이제 끝냈고, 그래서 my holy city 일단 날 됐고, 그래서 다시 또 my holy city is like a woman who suddenly gives birth to 조절을 해야 되네. 지금 이 66장이
이사야서의 마지막 장입니다. 이제 얼마 안 남았어요. 그래서 지금 이게 결론 부분이라서 66장이 이제 아주 내용이 조밀조밀하게 돼 있죠. 자, My holy city is like a woman who suddenly gives birth to a child without ever going into labor. My holy city, 내 성스러운 도성이야. 내 성스러운 도성, 즉 예루살렘을 말하는 거죠. 죄송합니다. 성스러운 도성은, 내 성스러운 도성 is like a woman. 우먼과 같아. 한 여인과 같아. 그럼 이 우먼과 같다고 그러면 무슨 내용인지 모르잖아요. 그러니까 who로 해서 우면을 설명하는 거예요. 우먼을. 어떤 여인이냐. who suddenly gives birth야. 갑작스럽게 gives birth, 출산하는. to a child, 어린아이를 갑작스럽게 아이를 출산하는 여인과 같다. 근데 어떤 여인이냐? without 설명이야. without 없는, ever going into labor. 전혀 한 번도 going into labor. 레이버는 여기에서 진통이지, 노동하는 게 아니고 진통이야. 출산의 고통. 그 출산하는 고통으로 한 번도 going into는 거거든, 가는 거거든. 그러니까 출산의 고통으로 가는 게 없어. 그러니까 아예 출산하는 때에 고통이 없는, 우리가 드라마를 아기 낳아 보신 분들은 엄청 아픈 거를 아시지만 우리 남자들은 잘 모르잖아요. 그러니까 이제 또 그 아내분들이 아기 낳는 걸 다 잊어버렸지 뭐. 자기가 낳은 거 아니니까 우리가 남자들은. 근데 드라마를 보면 그냥 막 소리 지고 난리 나잖아요. 그런 going into labor야. ever는 뭐 강조잖아. 한 번이라도 이런 뜻이란 말이지. 그러니까 without ever going into labor야. 그 산통으로 한 번도 가는 게 없어. 없이 애를 낳는 여인과 같다 이거지. 고통 없는 여인과 같은 거야. 출산하는데. 이런, 그러니까 거룩한 도성을 갖다 아주 이렇게 무통으로 표현한 거예요. 그만큼 거룩하다. Has anyone ever seen or heard of such a thing? Has anyone, 여기 완료 has seen이에요. 의문문으로 해서 앞으로 나온 거야. 그래서 anyone이 어떤 이가 ever seen, heard of such a thing, 그런 일을 한 번이라도 보거나 들은 적이 있는가? 어떤 이가 한 번이라도 seen하고 heard야, 보고, 그런 일을 보고 들은 적이 있나? Has a nation ever been born in a day? Has a nation이야. 그러니까 a nation이야. 그러니까 한 민족 또는 한 국가가 그러니까 총칭으로 했을 수도 있고 한 나라, 한 국가로 해도 되는 그런 것 같아. 이거는 뭐 이중성으로 표현을 해도 할 것 같아요. 해석해도 한 나라가 ever been 뭐냐, 태어난 적, in a day, 한 하루에, 단 하루에 그 한 국가가 태어난 적이 있는가? 지온 will not have to suffer long before the nation is born. 지온, 그러니까 하나님의 성산이에요. 지온은 will not have to suffer long. 시온은 하나님의 성산은, 또는 성산 또는 성도시 뭐 이런 시온이라고 한번 이렇게 표현하니까 have to suffer, 그 고통을 받을 필요가 없어. long이나 길게 고통을 받을 그런 필요가 없다. 컴마가 있지. 언제? Before the nation is born. 그 민족이 is born, 태어나기 전에, 태어나기 전에 그 고통을, 그러니까 그 하나님께서 그 임재하시는 그 시온산 또는 시온산에 사는 백성들 뭐 이런 거 다 포함해서 그 국가가 그 시온으로 표현한 거죠. 그래서 그 민족이 다른 그 태어나기 전에
고통을 겪고 태어난 거 아니다 이런 거지. 하나님께서 선택해서 그러면 끝이라는 얘기인 거. 그렇게 표현하신 것 같아. 그러니까 don't think that I'll bring my people to the point of birth and not let them be born. The Lord has spoken. do not think that이야. that을 생각하지 마라. 그러니까 that이라고 생각하지 말아야. 그러니까 that이 뭐냐면 주님인 내가 will bring my people, 내 백성을 데려가 to the point of birth. 그 태어난 곳이지. 더 포인트 지점이야. 그러니까 태어날 지점까지 데리고 갈 거다. 어떻게 그리고 not let them be born. 그들이 이 댐은 하나님 백성이야. 그 하나님 my people을 그 내 백성을 그 비본 태어나지 않게 하고 막어서 그 태어나는 곳에다가 데려갈 거라고 생각하지 마라. 이렇게 말씀하신 거예요. The Lord has spoken. 주님께서 말씀하셨다. 자, rejoice. 기뻐하라, mid Jerusalem. Be glad for her, all you that love this city. Rejoice with Jerusalem. 그 예루살렘과 함께 기뻐하라. Be glad for her. 그러니까 허를 이제 예루살렘을 허로 받은 거잖아, 여성으로. 그래서 그 예루살렘을 위해 기뻐하라. all you, 너희 모두는 이런 말이거든. 근데 너희 모두가 어떤 사람들이냐면 대설명 love this city. 이 도성. 그러니까 예루살렘 도성을 사랑하는 모든 이들이여 이런 말이에요. 모든 이들아, 예루살렘을과 기뻐하고 또 예루살렘을 위해서 기뻐하라. 안 보였구나. 다시 합니다. Rejoice with Jerusalem. 제루살렘과 기뻐하라. Be glad for her. 그 허를 예루살렘이에요. 허가. 그래서 예루살렘을 위해서 기뻐하라. 즐거워하라. all you, 너희 모두요. 유가 누구냐면 대수로 설명 love this city. 이 예루살렘 도성을 사랑하는 너희 모두요. 여러분 모두요. 기뻐하라. Rejoice with her now, all you that have mourned for her. Rejoice with her now. 지금 그 그녀 예루살렘과 더불어서 같이 기뻐하라. All you, 여러분 모두요. 근데 누구다? That have mourned for her. have mourned야. 여기서 이제 여기는 과거 완료로 썼어요. 그러니까 그러니까 슬퍼했더냐. 그녀 예루살렘을 위해 슬퍼했던 여러분들이요. 지금은 이제 슬퍼한 건 과거야. 그러니까 지금은 기뻐할 단계야. 이제 다 회복이 돼서. 그러니까 슬퍼했던 여러분들이. 그러니까 예루살렘을 위해 슬퍼했던 여러분들이요. 지금 이제 그 예루살렘과 더불어 기뻐하라. You will enjoy her prosperity like a child at its mother's breast. 여러분은 will enjoy, 즐길 거다. her prosperity. 이 her는 똑같이 아까 예루살렘의 번영을 즐거워할 거다. 즐길 거다, 여러분이. 즐길 거다, 이제. 누릴 거다지, 그러니까. 예루살렘의 번영을 여러분들이 이제는 누릴 거다. 어떻게? 이제 콤마가 있지. like a child. 어린아이처럼이야. 아이처럼. at its mother. 근데 어떤 상태냐면 at its mother. 자기의 it는 자기의 엄마, 자기 엄마의 breast, 자기 엄마의 가슴에서, 그러니까 자기 엄마의 가슴에 안긴 그 아이처럼이야. 자기 엄마의 가슴에 안긴 아이처럼 그 예루살렘의 번영을 누릴 거다. 너 여러분이. 밑에까지만 좀
해야겠습니다. The Lord says, 주님께서 말씀하십니다. 이제 이렇게 말씀하시는 거야. I'll bring you lasting prosperity. The wealth of the nations will flow to you like a river that never goes dry. I will bring you. 내가, 주님이 말씀하십니다. 이제 주님은 내가 will bring you. 너희를 가져갈 거야. lasting prosperity. 그 영원한, lasting이니까 지속되는 거잖아요. 영원한 번영으로 너희를 데려가겠다. 그러니까 너희를 영원히 번창하게 만들겠다는 거지. 만드시겠다는 거예요. 만들겠다. 그러니까 영원한 그 번영으로 데려가겠다. 만들겠다. 이런 뜻이고, the words, 그래서 이제 상세 설명. the words of the nations. 월스가 아니고 웨일스구나. 재산이네, 재산. of the nations. 민족들의, 그러니까 여러 나라들이야. 여러 나라들의 재산이 will flow to you. 너희에게 흘러가. like a river. 강처럼 너희에게 흘러갈 거다. 리버가 뭐야? 대수로 설명이야. never goes dry. 절대 마르지 않는 강처럼 타 민족들의 재산이 너희한테 흘러갈 거다. 그러니까 하나님께 만드신다는 거지. 그러니까 싸들고 오게 만드신다는 거야. 어제 며칠 전에 나왔었잖아요. 그러니까 이 여러 민족들의 왕들이 자기들의 재산을 밤낮으로 싣고 갖고 올 테니까 성문이 열려 있을 거라 그랬잖아요. 성문이 열려 있을 거다. 왜냐하면 각 나라의 문민족들의 왕들이 재산을 갖고서 올 것이기 때문에 이렇게 그런 내용이 있었죠. 그 내용이야 이게. 같은 거야. 그거를 연상시키는 거지. 그래서 you will be like a child that is nursed by its mother, carried in her arms and treated with love. 그래서 너희는 이스라엘 백성, 그러니까 예루살렘 백성인 너희, 예루살렘에 사는 너희는 will be like a child야. 그 아이와 같을 거다. 어떤 대수로 설명, 어떤 아이냐면 nursed by its mother. 자기의 엄마가 젖을 먹여주는 애와 같을 거야. 그리고 컴마 또 상세 설명, carried in her arm. carried in her arms야. 그러니까 그녀의. 그러니까 이 her는 자기 엄마야. 자기 엄마의 팔에 carried in이야. carried in은 갖고 있는 거잖아요. 갖고 다니는 거, 몸에 지닌 거야. 그래서 carried in her arm이야. 자기 엄마의 팔에 안겨서 이런 말이야. 안겨서 젖을 먹이는 and 그리고 treated with love. 사랑으로 대해진. 그러니까 사랑으로 대해서 자기 품에 안아. 그래가지고 젖을 먹여. 자기 엄마가 그런 아이처럼 될 거다. 내 백성인 너희들이. 그래서 I will, 여기서부터는 내일 나가도록 하겠습니다. 그래서 13절, 12절까지 나가는 걸로. 자, 그래서 오늘 제가 이 성경책이 무겁기 때문에 짐에다가 이제 붙이는 짐에다 싸려고 이제 미리 했습니다. 요거 녹화를 해놓고 요거 아침에 제가 출발하기 전에, 그러니까 내일 아침 5월 1일 내일 아침 3시 30분경에 출발할 건데 그때 가기 전에 올리겠습니다. 오늘도 행복하게 사시고 이제는 한국에서 뵙도록 할게요.